आम गहणरे उपस्थित अछंती सावित्री महांतंकर जड़े सुयोग्य संतान श्रीयुक्त बैद्यनाथ महांत जी कि कुआबुड़ा सरकारी उच्च विद्यालय से जड़े वरिष्ठ शिक्षक हिसाब से अवसर ग्रहण करिसंती आउ सी तालकुंडा गाँव में जन्मग्रहण करिसंती एवं सी मध्य जड़े समाजसेवी आउ आमे तांको विषय टिके जानिबा एवं तांकर जे स्मृति आ अनुभूति अच्छी छात्र जीवन से विषय टिके जानिबा मो अनुरोध रखिबी टिके आपनकर परिचय दियंतु निज परिचय टिके पूर्ण परिचय देबे। मो नाम बैद्यनाथ महांत मु 2023 मसीहा एप्रिल 30 रे मोर कर्म स्थान अवसर नहीं मु जने हाईस्कूल टीचर थी आ संघर्षमय कहले आमे जते सान सान थाऊ से समय रे आमर घर स्थित जदिओ मो बापा जने प्राथमिक शिक्षक थिले किंतु बड़ परिवार हेतु समस्त खर्च तुलेवा कष्ट भी होता तेणु आमे पाख स्कूल रे ही पाठ पढ़ी के स्कूल नाम बासपीटा हाई स्कूल मैट्रिक पास करती। अच्छा बासपीटा हाई स्कूल आ एमई स्कूल के एमई स्कूल तालकुंडा रे प्राथमिक स्कूल प्राथमिक मध्य इंग्राजी ये दीटा सारा मु गाँव रे पढ़ी तालकुंडा रे। प्राथमिक रे जते पढ़ुथले सेते टीचर के माने थिले प्राथमिक जते थिली सेते बेले हमर टीचर थिले नागेश्वर महंत हाँ राधामोहन महंत हाँ एबे भी अच्छे से राधामोहन महंत। अच्छा अच्छा आम बापा भी थिले हाँ ना माने बापा भी आ से शिक्षक भी हाँ 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 हाँ। अच्छा तापर से पीरियड भितरे आहुरी बापा थिले अन्य शिक्षक भी थिले तापर आउ जने आसीथिले से बेतनटी रु आस्थिले गिरीश चंद्र पात्र बोली। अच्छा 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 अर्जुन सामल जने किए थिले कि तारकुंडा टीचर के थिले पछे ना। अच्छा से परे आस्थिले आमे सेतलकू बाहरी गलुनी ओ माने यूपी स्कूल बाहरी गले। हाँ एमई स्कूल टा के ड्यूरेशन रे पढुथले एमई स्कूल टा मोर थिला 76 77 75 76। अच्छा सेतबे टीचर के माने थिले सेतबे तो सेटा तो एडेड स्कूल थिला यदि सरकारी स्कूल हेई न थिला सेतबे ग्रांटीन रो थिला से सेतबे थिले प्रफुल्ल चंद्र महंत थिले प्रधान शिक्षक। अच्छा अच्छा आउ परमेश्वर महंत थिले असिस्टेंट आउ जने नकुल सर थिले। अच्छा बर्तमान 3 जन सारा अछंती नहीं जने अछंती आउ 2 जन नाहंती एबे बर्तमान किए अछंती बर्तमान नकुल सर अछंती अवश्य से भी अवसर नहीं सारछंती। हाँ मु सुनी नकुल सर जने बहुत आदर्श शिक्षक थिले तांकर अंक बहुत भलो होतला आ सी तांकर पिला माने को 99 भलिया भलो नंबर रखिकी पास करूथिले। हाँ सेतेबेले हम एमई स्कूल बहुत भलो रिजल्ट होतला भलो रिजल्ट होतला। हां हां सेतेबेले भलो रिजल्ट कहले बुझंती को स्कूल केते एनआरटीएस पाउचंती। हां 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 आ सही समय रे प्राय वर्ष 2 वर्ष रे निश्चित जणे अधे पिला पाउथिले। हां हां अच्छा आपण जते बेले पढुथिले सेते बेले क्लास 8 थिला ना ना सेतेबेले नथिला ना आमे आगरु थिला जोटा 11 पर्यंत 87 पर्यंत पढ़ली 8 9 10 11 सेतेबेले हाई स्कूल ले थिला। हां हां अच्छा आपण कहंतु हाई स्कूल टा आपण पढ़ले बासीपीटा कॉलेज केटी पढ़ले कॉलेज पढ़ली उदला रे उदला कॉलेज रे। हां अच्छा केबे ग्रेजुएशन कॉलेज रे सेटा थिला मो मैट्रिक पास करली 1980 रे। हां हां तापरे ग्रेजुएशन हला 1984 रे। अच्छा 84 ग्रेजुएशन परे 84 परे मु लॉ पढ़िया पई गली एटी मयूरभंज लॉ कॉलेज सेतेबेले हेई थाई। अच्छा अच्छा बारिपदारे लॉ पढ़ली लॉ पढ़ी सारला परे आमर गोपबंधु जो बीडी कॉलेज अच्छी सेठी बीएड करथिली। अच्छा जेते लॉ पढ़ुथले से विनोदिनी रथ थिला प्रिंसिपल। हां विनोदिनी रथ थिले। अच्छा हां सेतेबेले बोधे डॉक्टर सुकांत कुमार आ से प्रवीर पटनायक थिले। प्रवीर पटनायक डॉक्टर सुकांत भी बोधे थिले सुकांत दास जे कुआ मरा तांको घर ना प्रवीर पटनायक जे थिले सेते तो बहुत डायनामिक सार थिले। एबे अछंती से सुकांत जहा कथा कहउचंती से एबे अछंती ना। हां सी हम तळ बेचरे पढुतले उदला कॉलेज रे। हां हां नहीं ये जो कहले प्रवीर पटनायक से बहुत डायनामिक सार थिले। हां हां बहुत भलो सार थिले परवर्ती समय रे सी हमर गले मधुसूदन को गले। हाँ सेठी जाइके से अवसर नेले बहुत भलो सार आ विनोदिनी मैडम तो वर्तमान भी अछंती
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ ତ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଅବସର ନେଇନେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଆମର ତାଳକୁଣ୍ଡା ଗାଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଗାଁ ବହୁତ ଧନୀ ଗାଁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗାଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ ଯେ ତାଳକୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଗାଁ ଏ ପାଖର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆଜ୍ଞା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାନେ ଆଉ ସେତେବେଳେକାର ଭିତରେ ଟିକେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଡିଫରେନ୍ସ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଉ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ଟିକେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି କାରଣ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବି ଏଥର ବହୁତ ବେଶୀ ସେତେବେଳେ ଏତେ ପିଲା ବି ନଥିଲେ ଆମେ ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁର ଆମେ ସେଇ 5-6 ଜଣ ମାତ୍ର ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଥିଲେ ପାଖ ଗାଁରୁ ଆସିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲ ବି ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି କାରଣ ପିଲା ବହୁତ କମ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଟିଚର 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସେ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ତ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆମେ କହୁ ଇଏ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସାର୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁନଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ଉଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଥମିକରୁ ମାନେ ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇମେରୀଟା ବି କ୍ଲାସ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଛି ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ହଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବଲୋକନ କରିଛେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କାମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ 2 ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିକି ଉଦା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେସ୍ରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଦୂରତା ବହୁତ କମିଗଲା କାରଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହିସାବରେ ସେ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଜେଜେବାପା ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ BA ପାସ୍ କଲି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ମିଶିଲି ଏତେ ମିଶିଲି ଯେ ସେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉ ଏମିତିକି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯିବା କି କେଉଁଠିକି ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ନାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ 16 ବର୍ଷ ପୁତ୍ର ମିତ୍ରବତ୍ ଆଚରୟେତ୍ ତେଣୁ 16 ବର୍ଷ ପାରେଇଗଲା ପରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ତାର ପୁଅକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସିଏ ବହୁତ କ'ଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ତ ମିଶିବାଟା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଛୁଆ ପାଖରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବୋଧେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଛୋଟ ଛୁଆ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମୋତାବଳ ସେ ମିଳନଶାଳ ଥିଲେ ମେଳାପି ଥିଲେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଥିଲେ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶେଷ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ପରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରୁ ବିରତି ନେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟାଇମ୍ଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?
ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହସୁଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରମଣୀକ ଭାବରେ ଯାଉଥିଲା ହସ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ପରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ଟାକୁ କେମିତିକା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ରକମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମିଶିଲେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସେଇ ଆଶା ମୋର ଅଛି ତ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଗାଁକୁ ବି ଯାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଭଲ ମିଳନସାର ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କର ଡେଥ୍ ବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ରହିକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଗାଁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗାव ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ବାରିପଦାରେ କଟକରେ ମାଡ୍ରାସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବି ଯାଇକି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବୁ ମାଆ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ରହିଲେ ଗାଁରେ ବି ସେବା କରିପାରିବେ ମାଆର ବି ସେବା କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚିବେ ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଅହଲ୍ୟା ମହାନ୍ତ ଅହଲ୍ୟା ମହାନ୍ତ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଟୁସୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ଟୁସୁ ପର୍ବ ପହଞ୍ଚି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଟୁସୁ ଗୀତ ମନେ ଅଛି ହଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ মায়ে বাপে বেহাদিলেন বড়লদির সে পারি বড়লদির সে পারি এত বড় মকর পরব রাখলি গো পরের ঘরে রাখলি মাইগো ভালো করলি ছিলি গো তুই কি করি ছিলি গো তুই কি করি আমার জীবন কান্দাই মাই তুই খালি গো তুই কি করি বাহ ବହୁତ କରୁଣା ସିକ୍ତ ଗୀତଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ମାନେ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଟା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୀତଟି ଗାଇଲେ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ସେ ଆସୁଛି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଏବଂ ମକର ସମୟରେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ତାର ମା ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯାଉ ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରର ବେଦନା ତାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ଳାନି ସେଟାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ବି ଏ ଗୀତଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ନମସ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଏ ଗୀତଟା ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯିଏ ବିବାହିତ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ତାର ମା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବି ଥିବେ ହୁଏତ ସେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ତା ଝିଅର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ଯେଉଁ ଯାତନା ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏଇଭଳିଆ ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଅଛି ଯେଗୁଡ଼ାକ କି ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ତାର କାରଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ପାଖରୁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ବଂଶଧର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସେତେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ସେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ସେତେ ସେମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମା ବାପାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଏ ଜିନିଷଟା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି
तेणु आसतु आम संस्कृति रे आम जाति रे जो भल भल गीत अच्छी से गुड़ाक आम संग्रह करवा एवं आमर संतान नातीपुती मानक पई से गुड़ाक संग्रहित करिकी रखिबा। जा हो अहिल्या महांत बहुत बहुत धन्यवाद। आपणकर कंठस्वर एवं आपणकर गीतर जो वेदना गतर जो वार्ता सेटा निश्चय आमर श्रोता मान को हृदय स्पर्श करिथिबो, दर्शक मान को हृदय स्पर्श करिथिबो। आपण आउरी एई भलिया भल भल गीत संग्रह करंतु रखंतु परवर्ती समय रे से गुड़ाक निश्चित भाव में समाजर काम लगिबो। तेणु आज ये परिवार रे आमे किसी समय देई जो शिक्षा लाभ ग्रहण कले सेटा आमे समाज को देवा एवं आमे चेष्टा करिवा सावित्री महांत को भलिया आउरी सहस्र सहस्र सावित्री महांत ए समाज रे जन्म ग्रहण करंतु एवं संतान मान को शिक्षा प्रदान करिकी समाज रे प्रतिष्ठित करंतु। यही शुभकामना सहित रोची मो डॉक्टर रमाकांत महांत जिला एको क्लब रो संयोजक तथा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रो वाइस पेट्रन अच्छी एवं स्टेट जूनियर रेड क्रॉस रो सीनियर रिसोर्स पर्सन अच्छी। आज एभली जड़े महिला सहित आज आम साक्षात्कार नहीं थिबारु मो समस्त दर्शक मान को धन्यवाद नमस्कार। मो सहित उपस्थित अछंती आमर ओडिशा संकेत टीवी रो जे निर्देशक श्रीयुक्त गतिकृष्ण महांत।